लोग जला देते हैं। इसके नीचे 55 करोड़ नर्क होते हैं, सब जला देते हैं। तो ये जड़ जड़ जो तत्व है, जड़, उनको सब जला देते हैं। तो वो महालोक में बैठी हुई आत्माएं को भी आधा महालोक तक वो अग्नि तत्व का पावर जाता है, तो अग्नि जलाते हैं तो वो महालोक में भी ऊपर चले जाते हैं, आधा महालोक से ऊपर। महालोक 1 करोड़ योजन का है लेंथ में, ऊपर में, तो ऊपर में चले जाते हैं ऐसे। तो ये बड़े बड़े ऋषि जो अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, लोगों को कल्याण करना चाहते हैं, तो उनके आश्रम महालोक में भी होते हैं और धरती पर भी होते हैं। कनेक्शन होता है। महालोक पर जो आश्रम है, सूक्ष्म जगत में जो आश्रम है, हमेशा सभी धरती पर जितने भी आश्रम हैं, मैंने बताया हुआ है कि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की जो आत्मा है, वो सभी का कनेक्शन सूक्ष्म वतन में है। जो सूक्ष्म वतन वाली आत्माएं ही धरती पर आकर आश्रम खोल के लोगों को ज्ञान देती हैं और अपने अपने अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की ज्ञान देती हैं, और वही आत्माएं उनके सूक्ष्म वतन में कनेक्शन होता है। तो ऐसे ब्रह्मर्षि महर्षि आते हैं और ज्ञान देते रहते हैं, और वही पूरी गैलेक्सियों का, महागैलेक्सियों माना क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियों का, निहारिका का ज्ञान देते हैं। वहाँ से आए हैं, इसलिए उनकी बुद्धि में ज्ञान है। तो वो डायरेक्ट तीनों रूप में वो रहते हैं। उनका ओरिजिनल रूप हमारे ब्रह्मांड के परमधाम में रहता है, निराकार रूप में। निराकार से वो आकारी रूप में आकर महालोक में रहते हैं। कई लोग महर्षि फिर तपलोक में भी तपस्या करते हैं। तपलोक, महालोक से ऊपर तपलोक, जनलोक, सत्यलोक, धरती से ऊपर 7 लोक है, उसमें अच्छी अच्छी आत्माएं ऊपर के लोकों में तपस्या भी करती हैं। जनलोक भी रहते हैं, जन भी रहते हैं। तो सत्यलोक, सत्य जानते हैं तो सत्यलोक में जानते हैं रहते हैं। इसके ऊपर फिर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, शिवपुरी परमधाम होता है। तो ये सब नीचे 7 पाताल लोक होते हैं। तो इस सब पूरा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में आता है। ब्रह्म ज्ञान, पूरा ब्रह्म ज्ञान जो समझने के लायक होता है, उसको वो ब्रह्म ज्ञान सुनता है तो फिर ब्रह्मर्षि बन जाता है। ब्रह्मर्षि सभी को नहीं बनाता है। तो ये बड़े बड़े, जैसे विश्वामित्र था, तो विश्वामित्र राज ऋषि था, राजा था, राजा से ऋषि बना, मगर ब्रह्मर्षि नहीं बन पाया। ब्रह्मर्षि बनने के लिए उसको ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए बहुत ताकत चाहिए। पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान समझने के लिए, ब्रह्मांड का आदि माना शुरुआत, आदि माना शुरुआत, मध्य और अंत का ज्ञान समझने के लिए बहुत बड़ी नष्ट मोह की स्टेज चाहिए। विषय विकारों से, मोह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। तीनों लोक में जो इंद्रलोक में मोह होता है वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंद्र भी ब्रह्म ज्ञान नहीं ले सकता, क्योंकि उनको अपना एक पोस्ट पोजीशन का अपने अहंकार होता है। मैं इंद्र हूँ, तीनों लोक का स्वामी हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ। तो इंद्र लोक वाले भी, इंद्र भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं ले सकते। जो झुकते हैं एकदम नष्ट मोह बनते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से एकदम तपस्या करते 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 विषय विकारों की वासना को छोड़ देते हैं, वही ब्रह्म ज्ञान लेते हैं और उसी को ही ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है और वही ब्रह्म ज्ञान ही बन जाते हैं। जहाँ भी थोड़ा सा भी क्रोध या अहंकार हुआ तो वो ब्रह्म ज्ञान भी नहीं ले सकता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए बहुत बड़ी तपस्या, विषय विकारों से रहित होना पड़ता है। जब विषय विकारों से रहित होता है तब ये ज्ञान ठहरता है। ब्रह्म ज्ञान तो एक ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, मगर पार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान माना अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान, ब्रह्मांड से भी पार रहने वाला परमेश्वर, महाब्रह्म का ज्ञान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान, वो भी समझाया जाता है ब्रह्म ज्ञान में। ब्रह्म ज्ञान में ये सब ब्रह्मर्षि समझाते हैं, क्योंकि वो दूर दूर से आते हैं और ये सारा ऊपर का ज्ञान जो समझाते हैं, तो ये साधारण मनुष्य की बुद्धि में तो आएगा ही नहीं। जो मनुष्य अपने लिए जीता है, गीता में क्या कहा है, जो मनुष्य अपने लिए जीता है वो तो जानवर मिसल है। तो जानवरों की बुद्धि में तो ज्ञान भी नहीं आएगा, भक्ति भी नहीं करेंगे ये लोग। तो ब्रह्म ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है। ब्रह्म ज्ञानी
ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मर्षि की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ब्रह्मर्षि अंत में वो महाकल्प, जब ब्रह्मांड का पूरा विनाश होता है तब वो आत्माएं ब्रह्मर्षि जहाँ से आए वहाँ अपने अपने ब्रह्मांडों में वापस चले जाते हैं महाकल्प प्रलय में। तो और ऐसी तरह महाकाल प्रलय में भी ऐसी बड़ी बड़ी आत्माएं जो दूसरे गैलेक्सियों से, आकाश गंगाओं से आती है, तो वो महाकाल प्रलय में भी उसका विनाश नहीं होता। ऐसे ब्रह्मर्षियों की आत्मा इतनी पावरफुल होती है, समझो कि ये ब्रह्मर्षियों की अच्छी आत्माएं होती हैं, तो ये कम से कम 16 से 20 कलाओं की आत्मा होती हैं, साधारण आत्माएं नहीं होती हैं। ब्रह्मांड में जैसे 1 कला की होती है, महाब्रह्मांड में 10 कला, 8 से 12 कला की होती है, ऐसे महाब्रह्मांड यूनिवर्स में परम महाब्रह्मांड, तो उसमें 16 से 20 कला की होती है। तो वो 16 से 20 कला वाली आत्माएं, अच्छी आत्माएं, वो आते हैं आकाश गंगाओं में, और आकाश गंगाओं में से घूमते 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 फिर ब्रह्मांड में आते हैं। अब ब्रह्मांड के आकर जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तो पूरा ऊपर का ज्ञान देते हैं, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड का ज्ञान, शिव महाशिव परम महाशिव का ज्ञान, विष्णु महाविष्णु परम महाविष्णु को ज्ञान, ब्रह्मा महाब्रह्मा, ये सब पूरा ज्ञान, त्रिदेव का ज्ञान, ये सब कुछ ज्ञान देते हैं। तो महागणेश का भी ज्ञान देते हैं। तो ये पुराणों में जो ज्ञान है नहीं, ये सब ज्ञान, ये तो कुछ भी नहीं है। पुराणों में जो ज्ञान है, वेदों उपनिषदों में ज्ञान है, वो तो अंश मात्र ज्ञान है। जो हिंदू सनातन धर्म के जो आज हमने सनातन धर्म पर भी वीडियो बनाया, कितना पुराना है वो, हमेशा रहता है। तो ब्रह्म ज्ञान भी हमेशा रहता है, लुप्त नहीं होता वो। तो ब्रह्म ज्ञानी अविनाशी आत्माएं होती, जिसका विनाश नहीं होता। महाकाल प्रलय में भी उस आत्मा का विनाश नहीं होता। महाकाल प्रलय में पूरा महाशिव महाकाल बन के 10-12 कला की आत्माओं का अपने अंदर समा लेता है महाकाल प्रलय में, मगर वो आत्माएं तो 16-20 कला की होती है, तो वो यूनिवर्स में चली जाती हैं। इसलिए ऐसी आत्माएं, महान 16-20 कला वाली आत्माएं ही ब्रह्म ज्ञान दे सकती हैं। साधारण आत्माएं ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकती, इसलिए सभी आत्माएं ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकती। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी बनना कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मर्षि, ये सब बड़े रूप से समझाया है। बाकी डिटेल में समझाने जाए तो बहुत ज्ञान है। ब्रह्मर्षि के लिए तो बहुत बड़ा ज्ञान है। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము నిన్న బ్రహ్మ జ్ఞానము ఏమిటి, ఎవరు తీసుకోగలుగుతారు, ఎవరు ఇస్తారు అనేటువంటి టాపిక్కి ఫస్ట్ పార్ట్ బాపూజీ చెప్పినటువంటి సమాధానము, విషయము విన్నారు. ఇప్పుడు దానికి కంటిన్యూషను సెకండ్ పార్ట్. పరబ్రహ్మ, పరమేశ్వరుడు అంటే అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలకి జ్ఞానం తెలిసినవాడు, ఇచ్చేవారు. ఎందుకంటే మనము చూసినట్లయితే అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను ఎవరైతే చూసి వస్తూ ఉన్నారో, అక్కడి నుండి వచ్చారో వారికే ఇదంతా తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఒక గెలాక్సీ ఆకాశగంగలో అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు ఉంటాయి. ఇలా అనంత గెలాక్సీల యొక్క జ్ఞానం కూడా ఉంటుంది. ఆకాశగంగలో కూడా జ్ఞానం ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ జ్ఞానము ఎవరైతే ఇస్తూ ఉన్నారో వారినే బ్రహ్మ ఋషి అంటూ ఉంటారు. బ్రహ్మ ఋషి, మహర్షి అని. మహర్షి అంటే మహర్లోకంలో ఉండేవాళ్ళు. భూమి మీద వారి యొక్క ఆశ్రమాలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. ఎత్తైన పర్వతాలపైన మానవులు అక్కడికి చేరినప్పుడు వాళ్ళని పరీక్ష పెడతారు. పెద్ద గొప్పవాళ్ళుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, వేరే బ్రహ్మాండం నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, వేరే గెలాక్సీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, ఆత్మలు ఈ విధంగా అక్కడికి చేరుతూ ఉంటారు. సాధకులుగా, మనుషులుగా అయిపోయారు. బ్రహ్మాండం అనేది లేనే లేదు. వేరే బ్రహ్మాండం నుండి వచ్చిన ఆత్మలు ఇక్కడ జ్ఞానము అనేది తెలుసుకుంటారు, వెళ్ళటానికి సాధన చేస్తూ ఉంటారు. మీకు అన్నీ తెలుసు కదా అని అనుకోవటానికి వీల్లేదు.
ఎక్కడి నుండి ఆత్మలు ఎక్కడికి వచ్చి ఇరుక్కుపోయారో కూడా ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది. ఏదైతే ఈరోజు బేహద్ ఆత్మలు అని మనం చెప్పుకుంటున్నామో వాళ్ళందరూ కూడా హద్దులో ప్రపంచంలో వచ్చి ఇరుక్కుపోయారు. బేహద్ ఆత్మలు బేహద్ పరంధామంలోకి వెళ్ళాలి. వారికి పూర్తిగా జ్ఞానం మరి ఎవరు ఇవ్వగలుగుతారు? బేహద్ విశ్వ క్రియేటర్ మాత్రమే ఇవ్వగలరు. బేహద్ విశ్వం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానము బేహద్ ఆత్మలకు మాత్రమే కావాలి. 33 కోట్ల దేవతలు కూడా బేహద్ ఆత్మలే, కానీ వారు ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క వారు కాదు. గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి 33 కోట్ల దేవతలు వచ్చి ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయారు. ఈ విధంగా బయట నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఈ బ్రహ్మాండంలోకి వచ్చారు. సాధారణమైన ఆత్మలుగా అయ్యి ఇరుక్కుపోయారు. ఈ విధంగా ఆత్మలు మానవులు నెమ్మదిగా దుఃఖి అయిపోతూ ఉన్నారు. ఆశ్రమం లోపలికి వచ్చినప్పుడు వీరు హిమాలయాల్లో ఈ యొక్క జ్ఞానం వినగలుగుతూ ఉంటారు. ధ్యానంతో సాధన చేయగలుగుతారు. ప్రతి మన్వంతరంలోనూ ఈ ఆశ్రమాలు సాకార ప్రపంచంలో మృత్యులోకంలో ఉంటూ ఉంటాయి. అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి టెస్ట్ చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. టెస్ట్ అంటే ఎగ్జామ్లో పాస్ అవ్వటం, అంటే ఆధ్యాత్మికం కూడా ఒక విద్యే, బ్రహ్మ విద్యయే. ఈ విద్య నేర్చుకున్నప్పుడు వారికి పరీక్ష కూడా ఉంటుంది. బ్రహ్మ జ్ఞానము అంటే పూర్తి బ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానం, పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు యొక్క జ్ఞానం. బ్రహ్మతోటి దాటిన వాళ్ళు, బ్రహ్మ నుండి అతీతమైనటువంటి వాళ్ళు పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు, పరబ్రహ్మ యొక్క జ్ఞానము, మహాబ్రహ్మ యొక్క జ్ఞానము, మహాబ్రహ్మాండం యొక్క క్రియేషన్ జ్ఞానము, మహాబ్రహ్మాండం యొక్క ఆది మధ్య అంతం అనేది ఉన్నది. మహాబ్రహ్మాండము అంటే గెలాక్సీ, ఆకాశగంగా ఎలా తయారైంది, ఎందుకు తయారైంది, అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు ఎలా తయారైనవి అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి, పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. మహాశివుడు మహాకాలుడుగా అయ్యి అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను ఎలా ఇముడ్చుకుంటూ ఉన్నారు అనేది కూడా పూర్తిగా జ్ఞానము అర్థం చేయించటం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మాండంను ఇముడ్చుకోవటం జరుగుతూ ఉంటుందో, బ్రహ్మాండం యొక్క మహాకల్ప ప్రళయము, కల్ప ప్రళయంలో ఆత్మలు 3 లోకాలు కూడా నిప్పు అంటుకుంటుంది. విష్ణు భగవానుడు ద్వాదశ సూర్యుల్లాగా వెలిగి పూర్తిగా మరి ప్రకాశాన్ని, సూర్యుడి యొక్క కాంతిని తయారు చేస్తారు. భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకం 3 లోకాలు తగలబడిపోతూ ఉంటాయి, దగ్ధమవుతాయి. క్రింద పాతాళ లోకాలు కూడా దగ్ధమవుతాయి. 55 కోట్ల నరకలోకాలు ఉన్నాయి, ఇవి దగ్ధమవుతాయి. ఈ జడతత్వం కలిగినవి పూర్తిగా జలమయం కూడా అవుతూ ఉంటాయి. మహర్లోకంలో కూర్చున్నటువంటి ఆత్మలు సగం మహర్లోకం దాటి అగ్నితత్వంలో దాటుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. పెద్ద పెద్ద ఋషులు ఎవరైతే ఉన్నారో మంచి జ్ఞానం ఇస్తూ ఉంటారు. ప్రజల యొక్క కళ్యాణం చేయటం కోసం వారి ఆశ్రమాలు మహర్లోకంలో కూడా ఉంటాయి, భూమి మీద కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. కనెక్షను పైనుండి కిందకి ఉంటుంది. మహర్లోకంలో ఏదైతే ఆశ్రమం ఉందో సూక్ష్మ జగత్తులోనూ ఆశ్రమం ఉంటుంది. అన్నీ భూమి పైన ఏవైతే ఉన్నాయో ఆశ్రమాలు ఆ విధంగా చేయటం జరుగుతుంది. అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. ఆత్మలందరి యొక్క కనెక్షను సూక్ష్మ లోకంలో ఉంటుంది. సూక్ష్మ వతనంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మల భూమిపైన వచ్చి ఆశ్రమాన్ని ఓపెన్ చేసి కూర్చుంటారు, జ్ఞానం ఇస్తూ ఉంటారు. తమ అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా భూమి మీద కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు క్రియేట్ చేసినవి, కంట్రోల్ చేస్తూ ఉన్నాయి. వాళ్ళ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయటానికి, డెవలప్మెంట్ కోసం కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకని సూక్ష్మ జగత్తే స్థూల జగత్తు నడిపిస్తుంది అని బాపూజీ అంటూ ఉంటారు. బ్రహ్మ ఋషి, మహర్షి అనేవారు జ్ఞానం ఇవ్వటానికే ఉంటూ ఉంటారు. వీళ్ళు నిహారిక అంటే గెలాక్సీ యొక్క జ్ఞానం కూడా వారికి తెలుస్తూ ఉంది. అక్కడి నుండే వచ్చారు. వాళ్ళ బుద్ధిలో ఆ జ్ఞానం ఉంటుంది. డైరెక్ట్ 3 రూపాల్లోనూ వాళ్ళు నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి రూపంలో ఉంటారు. ఒరిజినల్ రూపంలో మన బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామంలో నిరాకారి రూపంగా ఉంటారు. నిరాకారి నుండి ఆకారిగా వచ్చి మహర్లోకంలో ఉంటారు. చాలామంది మహర్షులు
తపలోకంలో కూడా తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. తపలోకం, మహర్లోకము, పైన జనలోకం ఉంది. తపలోకము పైన సత్యలోకము ఉంది. ఈ భూమి పైన 7 లోకాలు ఉన్నాయి. మంచి మంచి ఆత్మలు పైలోకంలో తపస్సు చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. జనలోకంలో కూడా ఉంటూ ఉంటారు. జన లోకములో ఉండేటువంటి సత్యలోకమైన ఆత్మలు బ్రహ్మపురి వరకు కూడా చేరుకుంటూ ఉంటారు. దీనికి పైనే బ్రహ్మపురి ఉండేది. దీనిపైన విష్ణుపురి, తర్వాత శివపురి, పరంధామ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా క్రింద 7 పాతాళ లోకాలు. పూర్తిగా జ్ఞానం, బ్రహ్మ జ్ఞానంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకునే యోగ్యులుగా ఉండాలి. బ్రహ్మ జ్ఞానమును వింటూ ఉన్నారు. బ్రహ్మ ఋషిగా అవుతూ ఉన్నారు. బ్రహ్మ ఋషి అందరికీ కూడా మరి సాధ్యమయ్యేటువంటి పదవి కూడా కాదు. గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు, విశ్వామిత్రులు లాంటి వాళ్ళు మరి రాజ ఋషిగానే ఉన్నారు. రాజులాగా ఉండి ఋషిలాగా తపస్సు చేశారు. కానీ బ్రహ్మ ఋషి కాలేకపోయాడు. బ్రహ్మ ఋషి అవ్వటానికి బ్రహ్మ జ్ఞానంను వినటం కూడా కాదు, దానికి పూర్తిగా జయించేటువంటి సాధన చేసే శక్తి కూడా కావాలి. బ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానం అర్థం చేసుకోవటానికి బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం ప్రారంభం కావాలి. మధ్యము అంటే అంతము జ్ఞానం అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా గొప్ప నష్టో మోహ స్మృతి స్టేజ్లో ఉండాలి. వికారాల యొక్క మోహంతో గ్రస్తం కాకూడదు. 3 లోకాల్లో అంటే ఇంద్రలోకం ఏదైతే ఉందో అక్కడ కూడా మోహం ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ ఇంద్రుడు కూడా బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని తీసుకోలేడు. నష్టో మోహులుగా అయిన వాళ్ళే బ్రహ్మ జ్ఞానులుగా, బ్రహ్మ జ్ఞానమును పొందిన వాళ్ళుగా ఉంటూ ఉంటారు. పొజిషన్ అంటే పదవి కావాలి, నాకు గద్దె కావాలి, గౌరవ మర్యాదలు కావాలి అనుకునే వాళ్ళు అహంకారంలో ఉండిపోతూ ఉంటారు. నేను ఇంద్రుడిని, 3 లోకాలకు స్వామిని, త్రిలోకి నాథుని అనే అహంకారం ఉన్నవాళ్ళు బ్రహ్మ జ్ఞానమును, ఆత్మ జ్ఞానమును ఏం అర్థం చేసుకుంటారు? ఇంద్రలోకంలో ఉండేవాళ్ళు కూడా వాళ్ళు బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు బాపూజీ. ఏదైతే అహంకారం లేకుండా ఏకదం నష్టో మోహులుగా ఉంటూ కామ క్రోధ లోభ మోహ అహంకారాలను త్యజించి తపస్సు చేస్తూ ఉండేటువంటి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో, వికారాల యొక్క వాసనను వదిలిపెట్టినటువంటి ఆత్మలు బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ విధంగా బ్రహ్మ జ్ఞానము పొందటము, బ్రహ్మ జ్ఞానిగా అవ్వటము జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే కొద్దిగా క్రోధము, అహంకారము ఉంటుందో బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని తీసుకోలేరు. బ్రహ్మ జ్ఞానం తీసుకొనుటకు చాలా గొప్ప తపస్సు చేయాలి. వికారాల రహితంగా ఉండాలి. పూర్తిగా విషయ వికారాలను త్యజించాలి. అప్పుడే వారి బుద్ధిలో జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది. బ్రహ్మ జ్ఞానము ఒక బ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానమే కాదు, పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడి యొక్క జ్ఞానము, అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల యొక్క జ్ఞానము. బ్రహ్మాండం నుండి దాటుకొని పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళటం జ్ఞానము. అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల జ్ఞానము అర్థం చేసుకోవాలి. బ్రహ్మ జ్ఞానంలో బ్రహ్మ ఋషులు అర్థం చేయించగలుగుతూ ఉంటారు. దూరం నుండి ఈ బ్రహ్మర్షులు కూడా వచ్చారు. పూర్తిగా జ్ఞానము పైనుండే వీరు దించటం జరుగుతుంది. సాధారణమైన మానవుల బుద్ధిలోకి ఇది రాదు. మానవులు తమ కోసమే జీవిస్తూ ఉంటారు. అందుకనే కృష్ణుడు అన్నాడు కదా, తమ కోసమే జీవించే వాళ్ళు జంతువు లాంటి వాళ్ళు. జంతువుల యొక్క బుద్ధిలో జ్ఞానం ఎక్కడెక్కుతుంది? భక్తి చేస్తూ ఉంటారు కానీ నామకే వస్తే. కానీ బ్రహ్మ జ్ఞానము అనేది చాలా గొప్ప విషయము. బ్రహ్మ జ్ఞాని, బ్రహ్మ ఋషి చాలా గొప్ప విలువ కలిగిన వాళ్ళు. బ్రహ్మ ఋషి అంతిమంలో మహాకల్ప ప్రళయంలో బ్రహ్మాండం యొక్క పూర్తి వినాశనము అవుతూ ఉంటుంది. బ్రహ్మ ఋషి ఎక్కడి నుండి అయితే వస్తూ ఉన్నారో వారి యొక్క బ్రహ్మాండాలు వాపస్ తిరిగి వెళతారు మహాకల్ప ప్రళయంలో అంటున్నారు బాపూజీ. ఈ విధంగా మహాకాల ప్రళయంలో బ్రహ్మ ఋషులందరూ వారి స్వస్థానానికి అనగా పూర్తిగా గెలాక్సీ యొక్క మధ్య భాగంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఆత్మలు వేరే గెలాక్సీలోకి ఆకాశ గంగల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు మహాకాల ప్రళయంలో వాళ్ళు వినాశనం కారు. ఆ బ్రహ్మ ఋషులు అనబడే వాళ్ళు అక్కడికి చేరుతూ ఉంటారు. ఇలా వాళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్గా అనుకోండి. బ్రహ్మ ఋషులు చాలా చక్కటి ఆత్మలు. తక్కువ 16 నుండి 20 కళల ఆత్మలు. సాధారణ ఆత్మలుగా ఉండరు.
బ్రహ్మాండంలో ఏ విధంగా ఒక కళ ఉంటూ ఉంటుందో, మహాబ్రహ్మాండంలో 8 నుండి 12 కళలు ఉంటూ ఉంటుంది. మహాబ్రహ్మాండము యూనివర్సు, పరం మహాబ్రహ్మాండము 16 నుండి 20 కళలు ఉంటూ ఉంటాయి. 16 నుండి 20 కళలు గల ఆత్మలు, మంచి ఆత్మలు వస్తూ ఉన్నారు. ఆకాశ గంగలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తిరుగుతూ ఈ బ్రహ్మాండానికి వస్తారు. బ్రహ్మాండానికి వచ్చి బ్రహ్మ జ్ఞానము ఇస్తూ ఉంటారు. పూర్తిగా పై జ్ఞానమే ఇస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ జ్ఞానము శివుడు మహాశివుడు, పరం మహాశివుడు, విష్ణువు మహావిష్ణు, పరం మహావిష్ణువు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము, త్రిదేవుల జ్ఞానము అనేది అసలు లేనే లేదు. మహాగణేశుడి యొక్క కూడా జ్ఞానము ఇస్తారు అని చెప్తూ ఉంటారు. పురాణాల్లో ఏదైతే జ్ఞానం ఉన్నదో అది కేవలం ఈ బ్రహ్మాండానికి సంబంధించింది. వేదాలు ఉపనిషత్తుల్లో ఏదైతే జ్ఞానం ఉందో అది అంశమాత్రమైనటువంటి జ్ఞానము. హిందూ సనాతన ధర్మంలో ఏదైతే ఉందో, సనాతన ధర్మానికి సంబంధించిన వీడియోలు ఏదైతే ఉన్నాయో పాతవి అవన్నీ చూడండి. బ్రహ్మ జ్ఞానము సదా ఉండేది, అది ఎప్పటికీ లుప్తం కాదు. బ్రహ్మ జ్ఞానం అవినాశి ఆత్మలకు ఉండేటువంటి జ్ఞానం. ఎంతగా వినాశనం అనేది కాదు. మహాకల్ప ప్రళయంలో, మహాకాల ప్రళయంలో కూడా ఆ ఆత్మలు వినాశనం అనేది చెందరు. మహాకాల ప్రళయంలో పూర్తిగా మహాశివుడు మహాకాలుడుగా ఈ 10-12 కళల పవర్ఫుల్ ఆత్మలు ఇమిడిపోతూ ఉంటారు. మహాకాల ప్రళయంలో ఆత్మలు 16-20 కళలు ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు. వారు యూనివర్స్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఇలాంటి ఆత్మలు 16-20 కళల ఆత్మలు బ్రహ్మ జ్ఞానంను ఇవ్వగలుగుతారు. సాధారణమైనటువంటి ఆత్మలు బ్రహ్మ జ్ఞానమును వినను లేరు, చెప్పనూ లేరు, అర్థం చేసుకోనూ లేరు. కాబట్టి బ్రహ్మ జ్ఞానిగా అందరూ కాలేరు. బ్రహ్మ జ్ఞాని అవ్వటానికి సాధారణ విషయం కూడా కాదు. బ్రహ్మ జ్ఞానము, బ్రహ్మ జ్ఞాని, బ్రహ్మ విద్య, బ్రహ్మ ఋషి ఇవన్నీ స్థూలంగా చూస్తే ఒకే రకంగా ఉన్న ఇది చాలా గొప్ప విషయాలు. దీని డీటెయిల్లోకి వెళ్తే ఇంకా డీప్లోకి వెళ్ళచ్చు. ఇది గొప్ప పరమ సత్యమైన జ్ఞానము. ఋషి అంటేనే చాలా గొప్ప జ్ఞానము, తపస్సు సాధన కలిగినటువంటి వాళ్ళు అని అర్థమవుతుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము రోజు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ మొబైల్కి అందుతూ ఉంటాయి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరమ శాంతి.